वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। सुंदर गोपालं उरवनमालं नयन विशालं दुःखहरं वृन्दावन चन्द्रं मानन्दकन्दं परमानन्दं धरणिधरं वल्लभघनश्यामं पूर्णकामम् अत्यभिरामं प्रीतिकरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम्। सुंदर गोपालम उरवनमालम नयन विशालम दुःखहरम। जेमना हृदयमां वनमाळा छे, विशाल जेना नेत्रो छे, जे शोकनो नाश करनारा छे। केवा दुख आपणुं होय दुखनो नाश करवावाळा तेमज पृथ्वीने धारण करवावाळा सर्वना प्रिय मेघ समान श्याम पूर्णकाम अत्यंत सुंदर अने प्रेम करवावाळा छे। एवा समस्त सुखोना सारभूत परब्रह्म स्वरूप नंदना कुमार सुंदर गोपाल श्री कृष्ण ने तत्व जाणीने भजो। आटलो आ स्तोत्रना प्रथम श्लोकनी अंदर लख्युं छे, बराबर ने। शुक्रवारे आपणे आजे श्रीमद भागवतनी शरूआत थई एनो 234मो दिवस छे। शुक्रवारे आपणे स्कंद 10 अने अध्याय 80 एना 27 श्लोकनो विचार आपणे कर्यो तो। त्यां आपणो टाइम पूरो थई गयो तो, जेमां आपणे परीक्षित राजानो प्रश्न प्रेम अने मुक्तिदाता परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्णनी शक्ति अनंत छे। आवा 4 श्लोकनी अंदर अहींया शुं कहेवाय सुखदेवजी ने अहींया राजा परीक्षिते प्रश्न 4 श्लोकमां पूछ्या हता। एनो आपणे शुक्रवारे विचार करता हता। तेथी तेमनी मधुर अने ऐश्वर्यथी भरपूर लीलाओ पण अनंत छे। हवे पछीनी घणी बधी लीलाओ छे, तेनो विस्तारथी तमे मने एनो विस्तारथी लीला बधी मने समजावो। आवो राजा परीक्षितनो प्रश्न हतो। आगळ घणी बधी लीलाओ समजावी पण हजी भगवान कृष्णनी घणी बधी लीलाओ बाकी छे, बरोबर। भगवान अनंत छे, एवा अनंत भगवाननी अनंत जे लीलाओ छे ए लीलाओ तमे मने संभळावो। आ 80मा अध्यायना शरूआतमां 4 श्लोकनी अंदर आ प्रश्न अहींया परीक्षिते पूछ्यो हतो। तेमां आपणे शुक्रवारे जोयुं के सुखदेवजी राजा परीक्षित भगवाननी लीलानो एक प्रसंग समजावता कहे छे के ब्राह्मण देव सुदामा भगवान श्री कृष्णना परम पवित्र भक्त हता। तेओ बहु ब्रह्मज्ञानी, विषयोथी विरक्त, शांत चित्त अने जितेन्द्रिय हता। आनुं वर्णन पण आपणे शुक्रवारे जोता हता। तेओ गृहस्थ होवा छतां पण कोई पण प्रकारनो संग्रह परिग्रह करता न हता। प्रारब्ध अनुसार जे कांई मळी जाय तेमां ते संतुष्ट रहता हता। भगवानना भक्त हता, बरोबर, साथे भण्या हता भगवाननी साथे। એટલે આવું વેદવ્યાસ ભાગવતની અંદર અહીંયા 10મા સ્કંદના 80મા અધ્યાયમાં અહીંયા લખે છે। અયાચક વ્રત લઈને ઘર ઘર ઝૂંપડે ઝૂંપડે તેઓ ફરતા હતા। વેદો અને તત્વજ્ઞાનના જે ગુઢ જે સિદ્ધાંતો છે એ બધા સિદ્ધાંતો સમજાવતા હતા।
બંને મિત્રો મળે છે. નાહી ધોઈને શ્રી કૃષ્ણ અને સુદામા બંને એકબીજાના હાથ પકડીને પોતાના પૂર્વ જીવનમાં એટલે વિદ્યા અભ્યાસ જે વખતે સાંદીપનીના તપોવનમાં રહીને કર્યો હતો એનું સ્મરણ બંને અત્યારે હિંચકા ઉપર બેઠા બેઠા કરે છે. તે આનંદદાયક ઘટનાઓનું સ્મરણ અને વર્ણન કરવા લાગ્યા. જે સાંદીપનીના તપોવનમાં વિદ્યાભ્યાસ માટે જે બંને જે આખો સમય પસાર કર્યો હતો તો એમાં કઈ કઈ ઘટનાઓ ઘટી હતી એનો વિચાર બંને વિદ્યાર્થીઓ સાથે મળ્યા કૃષ્ણ અને સુદામા ત્યારે આ વાત એ સમજાવવા લાગ્યા. ત્યાં સુધી આપણે જોયું હતું, બરોબર ને? હવે આપણે આગળ 28મા શ્લોકથી જોવાનું છે. શ્રી ભગવાન વાચ અપી બ્રહ્મણ ગુરુકુલાત ભવાદાલબ્ધ દક્ષિણાત સમાવૃતે ન ધર્મજ્ઞ ભાયોડા સદસે નવા પ્રાયો ગૃહે સુતે ચિત કામ વિહિતમ તમા નેવાતિ પ્રિયસે વિદ્વન તને સુવિદિતમ હિમે. અહીંયા બંને મિત્રો હિંચકા ઉપર બેઠા છે, બરોબર. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સાનિધ્યની અંદર અત્યારે સુદામા આવીને બેઠા છે અને પૂર્વકાળની જે વાતો છે સુદામાના તપોવનમાં બંને જે ભણ્યા હતા એનો વિચાર અત્યારે ભાગવતકાર વેદવ્યાસે ભાગવતના 10મા સ્કંદના છે. તો કે ધર્મના મર્મગ્ન હે બ્રાહ્મણ દેવ, ગુરુ દક્ષિણા આપીને જ્યારે ગુરુકુળમાંથી આપણે પાછા ફર્યા પછી તમે તમારા યોગ્ય સ્ત્રી સાથે લગ્ન કર્યા કે નહીં? આપણે અભ્યાસ કરીને જ્યારે પૂર્ણ કરીને સાંદીપનીના તપોવનમાંથી આપણે બંને છૂટા પડ્યા ત્યારે તમે લગ્ન કર્યા કે નહીં? આમ સુદામાને ભગવાન કૃષ્ણ પૂછે છે. નહીં, લગ્ન કર્યા કે નહીં? હું જાણું છું કે તમે ગૃહસ્થી હોવા છતાં પણ તમારું ચિત્ત પ્રાય વિષય ભોગોમાં આસક્ત નથી. હે વિદ્વાન, મને એ પણ ખબર છે કે ધન વગેરેમાં પણ તમને કોઈ પ્રેમ નથી, બરોબર. ધન વગેરેમાં તમને કોઈ પ્રેમ નથી, ફક્ત મારા વિચારો અને મારા કામમાં જ તમને આસક્તિ લાગી છે એવું હું સમજું છું. જે ભગવાનની માયા રચિત વિષય સંબંધી વાસનાઓનો પરિત્યાગ કરી દેશે અને ચિત્તમાં વિષયોનું સહેજ પણ વાસના ન હોવા છતાં પણ મારી જેમ માત્ર લોક સંગ્રહ માટે જ કર્મ કરે છે. હે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ, શું તમને તે સમયની વાત યાદ છે? હવે બંને હિંચકા ઉપર બેઠા છે અને સાંદીપનીના તપોવનમાં જે કાંઈ અભ્યાસ કર્યો અને ત્યાં જે ઘટનાઓ ઘટી એનું સ્મરણ અત્યારે બંને કૃષ્ણ અને સુદામા અહીંયા બંને કરતા રહેલા છે. બંને સાથે ગુરુકુળમાં રહેતા હતા. ખરેખર ગુરુકુળમાં દ્વિજ બનેલા દ્વિજ પુત્રને ભણવા યોગ્ય વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે, જેના દ્વારા તેઓ અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાંથી પાર થઈ જાય છે. આમ કૃષ્ણ ભગવાન અને અત્યારે શું કહેવાય સુદામા બંને હિંચકા ઉપર બેઠા બેઠા વાત કરે છે કે ગુરુના સાનિધ્યમાં રહી ગુરુકુળમાં જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે એમાંથી આપણું અજ્ઞાન, અંધશ્રદ્ધા, વહેમ, આપણી જે કાંઈ શંકાઓ હતી ને એ ગુરુના સાનિધ્યમાં અભ્યાસ કરવાથી આ બધી શંકાઓ આપણી દૂર થઈ ગઈ છે. એમ ભગવાન કૃષ્ણ અને સુદામા વાતો કરતા કરતા બેઠા છે. બધા જ આપણી શંકા કુશંકા જે હતી એ ગુરુના સાનિધ્યમાં બેસવાથી રહેવાથી અને તેની સાથે રહેવાથી આ બધી આપણી બધી જે કામના અથવા અહીં જે કાંઈ અજ્ઞાન છે એ બધું નષ્ટ થઈ ગયું છે. હે મિત્ર, આ સંસારમાં શરીરનું કારણ જન્મદાતા પિતા પ્રથમ ગુરુ છે. અહીં 3 ગુરુની વાત કરતા ભગવાન કૃષ્ણ અત્યારે સુદામાને સમજાવી રહ્યા છે કે આ જગતની અંદર માણસ જ્યારે આવે છે જન્મ લઈને ત્યારે 3 ગુરુ એને હોય છે. એનું સુંદર મજાનું આ શ્લોકની અંદર વર્ણન કર્યું છે. સવે સત્કર્મણા સાક્ષાત દ્વિજો તે રતિ સંભવ આદ્યંગ યત્ર શ્રમીણા યથાર્હમ જ્ઞાનદો ગુરુ. શું કહે છે? હે મિત્ર, આ સંસારમાં શરીરનું કારણ જન્મદાતા પિતા પ્રથમ ગુરુ છે. ત્યાર પછી ઉપનયન સંસ્કાર કરીને સત્કર્મનું શિક્ષણ આપનાર એ આપણા બીજા ગુરુ છે. તે
મારા જેવા જ ભગવાન જેવા જ પૂજ્ય છે. ત્યાર પછી જ્ઞાનોપદેશ કરીને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરનાર ગુરુ તો મારું સ્વરૂપ જ છે. આ સંસારમાં માનવના આ 3 ગુરુ હોય છે એમ ભગવાન અહીંયા સાંદીપતિના આશ્રમમાં ભણ્યા પછી બંને જ્યારે મળે છે ત્યારે સુદામાને અત્યારે આ 3 ગુરુની વાત કરે છે. પ્રથમ ગુરુ એ છે કે જેણે મને આ જગતમાં લાવવા માટે મારા માતા પિતા બન્યા, એ મારા પ્રથમ ગુરુ છે. બીજા ગુરુ છે યજ્ઞોપવિત આપી અને સંસ્કાર સિંચન કરવા માટે જે હાથ પકડી અને તપોવનમાં લઈ જાય છે, એ બીજા ગુરુ છે. અને ત્રીજા ગુરુ એ છે કે જે તપોવનમાં બેસીને અજ્ઞાન છે એને દૂર કરીને જ્ઞાનનો પ્રકાશ પાથરનાર, એ આપણા ત્રીજા ગુરુ છે. આમ 3 ગુરુનું વર્ણન ભાગવતકારે અત્યારે 32મા શ્લોકમાં 10મો સ્કંદ અધ્યાય 80 અને 32મા શ્લોકની અંદર આ 3 ગુરુનું અહીં સ્મરણ કરીને ભગવાન કૃષ્ણ અત્યારે અહીંયા સુદામાને આ પ્રમાણે કહે છે: હે મારા પ્રિય મિત્ર, ગુરુના સ્વરૂપમાં સ્વયં હું જ છું. હું કે ગુરુના સ્વરૂપના અંદર હું પોતે જ છું. તને ખબર ન હોય તો હું જરી ખબર પાડી દઉં. હું છું. આ સંસારમાં વર્ણા સમયોમાં જે લોકો પોતાના ગુરુદેવના ઉપદેશ પ્રમાણે અનાયાસે જ ભવસાગર તરી જાય છે, તેઓ પોતાના સ્વાર્થ અને પરમાર્થને સારી રીતે જાણે છે. આ સંસારમાં વર્ણાશ્રમીઓમાં જે લોકો પોતાના ગુરુદેવના ઉપદેશ પ્રમાણે અનાયાસે જ ભવસાગર તરી જાય છે એમ ભાગવતકાર લખે છે. બધાના હૃદયમાં અંતર્યાન રૂપી હું જ રહું છું. હું ગૃહસ્થ ધર્મના 5 મહાયજ્ઞોથી, બ્રહ્મચારીઓના ધર્મ ઉપનયન, વેદાધ્યાન આદિથી, વાનપ્રસ્થીના ધર્મ, તપસ્યા અને બધાથી ઉપરત થઈ જવું એવા સંન્યાસ ધર્મની પણ એટલો સંતુષ્ટ થતો નથી જેટલો ગુરુદેવની સેવા શુશ્રૂષાથી સંતુષ્ટ થાવ છું. આપણે સાંદીપનીના તપોવનમાં રહી અને જે કાંઈ ગુરુની સેવા જે કરીને, એ ગુરુની સેવા સર્વશ્રેષ્ઠ છે. અહીં કીધું ને કે વર્ણાશ્રમની અંદર જે વર્ણ હોય અને એ પ્રમાણે વર્ણ ધર્મ પાળીને જે સેવા થાય છે, એના કરતાં ગુરુના સાનિધ્યમાં રહી, તપોવનમાં રહી, ગુરુકુળમાં રહી અને જે ગુરુની સેવા થાય છે, એ 4 બ્રહ્મચર્યાશ્રમ હોય, ગૃહસ્થાશ્રમ હોય, વાનપ્રસ્થા હોય કે સંન્યાસમ, એ 4 આશ્રમમાં જે સેવા થાય છે એના કરતાં તપોવનમાં રહીને ગુરુના સાનિધ્યમાં જે સેવા થઈ છે એ શ્રેષ્ઠ સેવા છે. એમ ભગવાન અત્યારે હિંચકા ઉપર બેઠા બેઠા અત્યારે સુદામાને આ વાત સમજાવે છે. હે બ્રહ્માંડ, જે સમયે આપણે ગુરુકુળમાં રહેતા હતા ત્યારે તમને યાદ છે કે આપણા ગુરુ પત્નીએ લાકડા લાવવા માટે આપણને જંગલમાં મોકલ્યા હતા. એ તમને યાદ હશે. હવે બધું અહીંયા પૂર્વ સ્મરણ અત્યારે બંને કરે છે કે આપણે જ્યારે તપોવનમાં ભણતા હતા, ગુરુકુળમાં ભણતા હતા, એ વખતે ગુરુજીએ આવી રીતનું કામ માટે આપણે આવી રીતની આજ્ઞા પણ આપી હતી, લાકડા લેવાની. તે સમયે આપણે એક ભયંકર જંગલમાં ગયેલા હતા બંને. હે મિત્ર, તને યાદ છે ને? આમ કરી અને કૃષ્ણ ભગવાન પૂર્વ જે કાંઈ વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં તપોવનમાં જે કાંઈ ઘટનાઓ ઘટી હતી એનું અત્યારે બંને હિંચકા ઉપર બેઠા બેઠા સ્મરણ કરી રહ્યા છે. એક ભયંકર જંગલમાં આપણે બંને ગયા હતા. ઋતુ વિના જ બહુ ભારે આંધી અને વરસાદ આવી ગયો. અત્યારે જેમ આવે છે, આજે ઋતુ નથી હજી, બરોબર ને? પણ ઋતુ વગર આંધી અને વરસાદ આપણે બંને જંગલમાં ગયા. ગુરુ બહાર ગામ ગયા અને મને મોટો ભા અથવા મોનિટર બનાવીને મને આ કામ હોપ્યું હતું. તેથી આપણે બંને જંગલમાં ગયા. જંગલમાં લાકડા લેવા માટે ઘણા જ ઊંડા જંગલમાં આપણે પહોંચી ગયા. અચાનક આંધી આવી, અચાનક વાવાઝોડું આવ્યું, વરસાદ અને વંટોળિયા અને વીજળીના ગડગડાટ થવા લાગ્યા. આ તને સાંભળે છે કે નહીં? આમ કૃષ્ણ ભગવાન અત્યારે હિંચકા ઉપર બેઠા બેઠા સુદામાને પૂર્વ જે કાંઈ ઘટનાઓ વિદ્યાભ્યાસ દરમિયાન જે કાંઈ બની હતી એ બંને વિદ્યાર્થીઓ સ્મરણ કરી રહ્યા છે. એ તને સાંભળે છે કે નહીં? તે સમયે આપણે એક ભયંકર જંગલમાં ગયા હતા અને ઋતુ વિના જ બહુ જ ભારે આંધી અને વરસાદ આવી ગયો. આકાશમાં વીજળીના કડાકા થવા લાગ્યા. ત્યારે તો સૂર્યાસ્ત પણ થઈ ગયો હતો. અરે ચારે બાજુ અંધારું ફેલાઈ ગયું હતું. ધરતી પર એટલું પાણી ભરાઈ ગયું હતું કે જ્યાં જમીન છે કે ખાડા છે તે કંઈ દેખાતું નહોતું. આવી રીતનું અહીંયા બંને વિદ્યાર્થીઓ સાથે મળ્યા છે
ત્યારે આ પૂર્વ સંસ્કારો અથવા પૂર્વ અભ્યાસનું આ બધું કહે છે. હે મિત્ર સુદામા, આ સંસારમાં શરીરનું કારણ જન્મદાતા પિતા પ્રથમ ગુરુ છે. દુનિયાના દુઃખો દૂર કરવાનો માર્ગ બતાવનાર ગુરુ એ જ બ્રહ્મા છે. એ જ ગુરુ સર્વવ્યાપક છે. વિષ્ણુ ભગવાન છે. એ જ ગુરુ મહાદેવ છે. જ્ઞાન આપનાર ખરા ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ છે. ગુરુનું સ્મરણ કરતા અત્યારે બંને વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા દ્વારકાની અંદર હિંચકા ઉપર બેઠા બેઠા અહીંયા સાંદીપનીમાં જે ભણ્યા હતા અને જે ઘટનાઓ ઘટી હતી એનું અત્યારે સ્મરણ કરે છે. તે મહારાજ તેથી જ જન્મ આપનાર, ઉપનયન સંસ્કાર આપનાર અને જ્ઞાનોપદેશ આપીને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરાવનારા ગુરુ તો મારું જ રૂપ છે. આમ સુદામાને ભગવાન વારંવાર આવી રીતના સમજાવી રહ્યા છે કે આ ગુરુનું મહત્વ સમજાવે છે, તપોવનનું મહત્વ સમજાવે છે. તપોવનની અંદર જે કાંઈ જવાબદારીઓ ગુરુએ સોંપી છે એનું મહત્વ સમજાવીને કહે છે. તને યાદ હશે આપણે જંગલની અંદર ગયા, ઊંડા જંગલમાં ગયા, ધોધમાર વરસાદ થવા માંડ્યો, કડાકા ભડાકા સાથે વીજળી અને સાંજનો પણ સમય થઈ ગયો તો સૂર્ય. આ બધું સ્મરણ કરતાં કરતાં બંને મિત્રો અહીંયા બેઠા છે. હે બ્રહ્મન, જે સમયે આપણે યુવાનીમાં ગુરુકુલ સાંદીપનીના આશ્રમમાં હતા તે વખતે ગુરુ આપણને પ્રેમથી ભણાવતા હતા. એ તને યાદ છે કે નહીં? પ્રેમથી ભાવથી ગુરુ આપણે ભણાવતા હતા. ગુરુએ શીખવેલા કે સમજાવેલા ગુણો લેવા માનસિક, શારીરિક અને બૌદ્ધિક શક્તિ જેણે મેળવી હોય તો જ યુવાન એમ. આમ આપણા ગુરુ આપને સમજાવતા હતા કે જીવનની અંદર માનસિક છે, શારીરિક છે, બૌદ્ધિક છે, આવી શક્તિ મેળવે એને જ ખરો યુવાન કહેવાય છે. યુવાનીનું વર્ણન કરતા ગુરુદેવ ઘણીવાર પાઠ ભણાવતા આપણને આ વાતો બધી સમજાવતા હતા. એ તને યાદ છે કે નહીં? આમ સુદામાને વારંવાર ભગવાન કૃષ્ણ આ પ્રશ્ન પૂછે છે. ગુરુ આપણને કહેતા આવો જે યુવાન હોય તે જ વિશ્વની સંપત્તિનો માલિક બની શકે છે. આમ વારંવાર અહીંયા બંને મિત્રો આવી રીતની વાતો કરે છે કે ગુરુ વારંવાર જ્યારે પાઠ ભણાવતા હતા ને ત્યારે યુવાનનું વર્ણન કરતા કહેતા હતા કે આવી રીતે જેની પાસે બૌદ્ધિક શક્તિ, જેની પાસે શારીરિક શક્તિ, જેની પાસે માનસિક શક્તિ પાવરફુલ હોય ને એ જ આ જગતનો માલિક બની શકે છે. તમે યુવાન છો અને યુવાન થયા પછી તમારે સંસાર માંડવાનો છે. તેથી તમારે આવા યુવાન બનીને જગતમાં ફરવાનું છે. તને યાદ છે કે ગુરુ આપને વારંવાર પાઠ શીખવતી વખતે આ બધી વાતો આપને સમજાવતા હતા. ગુરુ આપને કહેતા હતા કે આવો યુવાન હોય તે જ વિશ્વની સંપત્તિનો માલિક બની શકે છે. આમ વારંવાર અત્યારે સાંદીપની આપને સમજાવતા હતા. હે મિત્ર, તે બધું તને યાદ છે કે નહીં? આમ ભગવાન એને પૂછે છે. યુવાસ્યાત સાધુ યુવાધ્ય આશિષ્ટ બલિષ્ઠ દતિષ્ઠ તસ્યેમ પૃથ્વીમ સર્વમ વિતસ્ય પૂર્ણસ્યાત. આ ઉપનિષદો મંત્ર જ્યારે ગુરુદેવ આપણે ભણાવતા હતા ને અને યુવાનોનું જ્યારે વર્ણન કરતા હતા ને ત્યારે આપણે બધા એકાગ્ર ચિત્તે ગુરુના મુખારવિંદમાંથી નીકળેલા શબ્દોનું ગ્રહણ કરી અને આત્મસાત કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. એ તને યાદ છે કે નહીં? યુવાસ્યાત સાધુ યુવાધ્ય આશિષ્ટ બલિષ્ઠ દધિષ્ઠ તસ્યેમ પૃથ્વીમ સર્વમ વિતસ્ય પૂર્ણ. આમ આપણે ગુરુ સમજાવતા હતા કે આ પૃથ્વી તમારા બાપની છે, પાટું મારી અને એમાંથી રોટલો પેદા કરજો, પણ કોઈની દાઢીમાં હાથ નાખીને જીવવાનો પ્રયત્ન કરશો ને. આવું ગુરુએ આપણે સુંદર મજાનો અભ્યાસ આપને શીખવાડ્યો હતો. હે સુદામા, તને એ યાદ છે કે નહીં? આમ વારંવાર ભગવાન ઘણા બધા શ્લોકોની અંદર વારંવાર આ પ્રશ્ન અત્યારે પૂછતા રહેલા છે. એ યુગના આશ્રમોમાં અને તપોવનમાં આવા યુવાનો તૈયાર થતા હતા. યુવાનો તપોવનમાંથી બહાર નીકળતા ત્યારે આવા ગુણોથી યુક્ત થઈ જતા. દરેક પ્રકારના ગુણો એની અંદર કયા કયા? તો કે યુવાસ્યા સાધુ. સાધુ એટલે સરળ વૃત્તિનો યુવાન. 8, 10, 15 કે 17 વર્ષ ત્યાં ભણ્યા પછી એ બહાર નીકળે ત્યારે સરળ વૃત્તિનો યુવાન થતો હતો. યુવાસ્યા સાધુ યુવાધ્ય અધ્યયનશીલ હતો. બરોબર ને? આ બધા જે ગુણો છે એ ગુણો સાંદીપની ઋષિએ આપણે અભ્યાસ દરમિયાન, પાઠ દરમિયાન આપણે શીખવતા હતા. એ તને બરોબર યાદ છે? આમ સુદામાને વારંવાર અહીંયા હિંચકા ઉપર બેઠા બેઠા ભગવાન આ બધી પૂર્વની વાતો સમજાવે છે. યુવાનોના હાથમાં
એટલે કે હાથમાં એમની આણ તળે હતી. આશ્રમમાં આ રીતે ગુરુની પરવાનગી લઈને ગૃહસ્થાશ્રમનો સ્વીકાર કરતા. સુદામા, તને યાદ છે કે સાંદીપનીની એ વિદાય આપતી વેળાએ તમારો અભ્યાસ પૂરો થયો. આમ તો જીવનમાં અભ્યાસ પૂરો કદી થતો નથી. શું ખાલી ડિગ્રી ઉપાધિ મેળવી એનું નામ અભ્યાસ? આપણે કીધું હતું, પણ ખરેખર અભ્યાસ પૂરો થતો નથી. અંત સુધી માણસ અભ્યાસુ જ રહેવો જોઈએ, વિદ્યાર્થી જ રહેવો જોઈએ. વિદ્યાર્થીનો અભ્યાસ ક્યારેય પૂર્ણ થતો નથી. 90 વર્ષનો હોય કે 100 વર્ષનો હોય, પણ અભ્યાસ માણસનો ક્યારેય પૂરો થતો નથી. એમ ગુરુ આપને સમજાવતા હતા. સુદામા, તને યાદ છે કે સાંદીપનીએ વિદાય આપતી વેળાએ એ તમારો અભ્યાસ પૂરો થયો. આમ તો જીવનમાં અભ્યાસ કદી પૂરો થતો નથી. શું ખાલી ડિગ્રી ઉપાધિ મેળવી એનું નામ અભ્યાસ? આટલા પૂરતો જૂના કાળમાં તપોવનમાં અભ્યાસ હતો નહીં. એમ આપણે વિદાય લેવા માટે ગુરુ પાસે વિનયપૂર્વક ઊભા બંને રહ્યા. ત્યારે તેનું હૈયું ભરાઈ ગયું. એ તને સાંભળે છે કે નહીં? આપણો અભ્યાસ પૂર્ણ થયો. ગુરુએ કીધું કે આવતીકાલે તમારી બંનેને અહીંયા વિદાય લેવાની છે. એ વખતે સવારના પોરની અંદર આપણે ગુરુ અને ગુરુ પત્ની પાસે બંને હાથ જોડી અને અમે અત્યારે આ તપોવન આશ્રમ કે ગુરુકુળ છોડીને જઈ રહ્યા છીએ. તમારા સાનિધ્યમાંથી જ્ઞાન મળ્યું, વિચાર મળ્યો, સારું જીવન જીવવાની કલાઓ મળી છે. આ બધું તમારા દ્વારા અમને મળ્યું છે. આમ કરીને બે હાથ જોડીને આપણે વિનયપૂર્વક સાંદીપની અને ગુરુ પત્નીની સામે ઊભા હતા. એ તને યાદ છે ભાઈ? આમ અત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ સુદામાને પૂછે છે. આપણા ગુરુ આપણી સામે બોલી શકતા નહોતા. આપણા તપોવન જીવનના આ છેલ્લા નમસ્કાર હતા. તને યાદ છે કે નહીં? ગુરુનું હૈયું ભરાઈ ગયું હતું કે આવા તેજસ્વી, આવા દિવ્ય, આવા પરાક્રમી, જે કોઈ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં પણ જે હિંમત હાલતા નથી, એવા બંને વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે તપોવન છોડીને જઈ રહ્યા છે. અહીંથી જવા દેવાનું મન તો થતું નથી, પણ બાંધી રાખવાનું પણ અહીંયા શાસ્ત્ર ના પડે છે કે આવા તેજસ્વી વિદ્યાર્થીને તપોવનમાં બાંધવા પણ યોગ્ય નથી. આમ કરી અને ગુરુનું હૈયું ભરાઈ ગયું હતું. એ તમને યાદ છે કે નહીં? આમ ભગવાન કૃષ્ણ વારંવાર સુદામાને પૂછે છે કે હૈયું ભરાઈ ગયું હતું. હૈયું એનું ભરાઈ ગયું હતું. સાંદીપની શ્રી કૃષ્ણ કેવળ શિક્ષક નહોતા. શિક્ષક અને સદગુરુ વચ્ચે મોટો તફાવત છે. એ તફાવત તને યાદ છે? શિક્ષક જુદો અને ગુરુ પણ જુદો. બરોબર? તો જે આજીવિકાનું જે શિક્ષણ આપે તેને શિક્ષક કહેવાય. પણ જીવનનું અને આજીવિકાનું બંને શિક્ષણ જે આપે ને, જીવવું કેમ એનું પણ શિક્ષણ આપે, અને મારે રોટલો કેમ કમાવો એનું પણ બંને શિક્ષણ આપે, એને ગુરુ કહેવાય. અને ખાલી શું કહેવાય, રોટલો કમાવાનું શિક્ષણ આપે એને શિક્ષક કહેવામાં આવે છે. આ ફરક ગુરુજીએ આપણે તપોવનમાં આ તફાવત આપણે બતાવ્યો હતો. એ તને યાદ છે? આમ કરીને ભગવાન કૃષ્ણ વારંવાર પૂછે છે. શિક્ષક પેટ ભરવાની કલા શીખવે છે. ગુરુ હાથ પકડીને જીવનના આંગણામાં લઈ જાય છે, અને જીવનની બધી જ કલાઓ અહીંયા ગુરુ એને શીખવે છે. આટલો ગુરુ અને શિક્ષકમાં આટલો ફરક છે એમ કે. તેથી જે જીવન જીવતા શીખે તે ગુરુ, સદગુરુ તેથી સદગુરુ એમ. તેથી સાંદીપની ઋષિ આપણા સદગુરુ છે. તેના લીધે જ આપણે અહીંયા સુધી પહોંચી શક્યા છીએ. એણે આપણે સંસ્કાર આપ્યા, એણે આપણે વિદ્યા આપી, એને આપણે જ્ઞાન આપ્યું, અને ઘણી બધી વાતો આપણે જે સમજણમાં નહોતી એ બધી સમજણ આપણી પાકી કરાવી. તેથી ગુરુ એ આપણા સદગુરુ, સાંદીપની આપણા સદગુરુ છે. આમ કૃષ્ણ ભગવાન સુદામાને અહીંયા વાતો કરતા કરતા કહે છે. તેથી જે જીવન જીવતા શીખે તે ગુરુ એમ. સુદામા, અને તને યાદ હશે, હું જ્યારે રથમાં બેસીને સાંદીપનીના તપોવનમાં આવ્યો ત્યારે તમે બધા ઝાડ ઉપર ચડીને મને પહેલો કોણ જોવે તેવી તમે શરત મારતા હતા કે નહીં? આ પણ યાદ કરાવે છે કે જે વખતે મથુરામાં કંસનો વધ કર્યા પછી, બરોબર, તે અહીંયા અત્યારે વસુદેવ કહે છે કે હવે આને મારે કોઈ પણ જગ્યાએ સંસ્કાર આપવા માટે મોકલવો જોઈએ. તેથી મારા પિતા સુંદર મજાના એક રથ ઉપર બેસાડી અને સારથીની સાથે મને તપોવનની અંદર મૂકવા માટે જ્યારે આવ્યા, અને એ વખતે આશ્રમની અંદર બધા જે વિદ્યાર્થીઓ ભણતા હતા એને ખબર પડી કે કૃષ્ણ સાંદીપનીના આશ્રમમાં વિદ્યાર્થી બનીને આવે છે. ત્યારે બધા ઝાડવા ઉપર ચડી અને પહેલો
રથને મને કોણ જોવે એવી તમે મેં જોયું હતું દૂરથી કે આ બધા ઝાડવા ઉપર છોકરાઓ ચડી ગયા છે, એ શું કરવાના છે? એટલે મને જોવા માટેની આ બધા શરત લગાવતા હતા. એ તને યાદ છે? આમ કરી અને પૂર્વની બધી વાતો કહે છે. સુદામા, તને યાદ છે હું જ્યારે રથમાં બેસીને સાંદીપનીના તપોવનમાં આવ્યો ત્યારે તમે બધા ઝાડ ઉપર ચડીને મને પહેલો કોણ જોવે છે તેની શરત મારતા હતા. સામાન્ય રીતે વિદ્યાર્થી તપોવનમાં આવે ત્યારે રજા મળતી નથી, પરંતુ હું જ્યારે તપોવનમાં આવ્યો ત્યારે તમને બધાને રજા ગુરુદેવે આપી દીધી કે ભાઈ આજનો દિવસ છૂટી. એમ હું જ્યારે પ્રથમ મારો પગ અહીંયા આવી રીતનો તપોવનમાં આવ્યો ત્યારે મને તમને રજા આપી દીધી. આ તને યાદ છે? મને જોઈને ગુરુને પાઠ ભણાવવાનું મન થતું નહોતું. ગુરુને પણ થયું કે આટલા, કારણ કે ગુરુએ ભગવાન કૃષ્ણના બાળપણના જે પરાક્રમો છે ને એ બધા પરાક્રમો સાંદીપનીના કાને આવી ગયા હતા કે આટલી નાની ઉંમરે આટલો છોકરો આટલા અસુરોનો સંહાર કરે છે ને, એટલે એમને પણ થતું હતું કે આવો છોકરો મારા તપોવનમાં આજે પ્રથમ દિવસે આવ્યો છે, એટલે મારે ભણાવવાનું નથી. એટલે ગુરુનું મન ભણાવવામાં પણ લાગતું નહોતું. તેથી ગુરુએ પણ રજા પાડી અને બાળકોએ પ્રથમ દિવસે રજા પાડીને આનંદ કેલોલ કરવાનું કીધું. એ તને યાદ છે કે નહીં? આમ વારંવાર અત્યારે બંને મિત્રો અત્યારે ઝૂલા ઉપર બેઠા છે, એકાબીજાના સંસ્મરણો કરતાં કરતાં આ બધી વાતો અત્યારે સમજાવે છે. તપોવનનું જીવન એ કેવું અદ્ભુત હોય છે. દરેક વિદ્યાર્થીના જીવનમાં દિવ્યતા હતી. સુદામા, તને યાદ છે પહેલા દિવસની રાત્રિએ તપોવનના બધા જ વિદ્યાર્થીઓ વીંટળાઈને મને બેસી ગયા. પહેલો દિવસ હતો રાત્રિ, એટલે કે તપોવન આશ્રમ એટલે કે એક પ્રકારનું કુટુંબ, એ કુટુંબ સાથે જોડનાર તથા સભ્યને એટલે કે સભ્યતાને તમામ માહિતી આપી. તેથી તમે બધા મને વીંટળાઈને બેઠા હતા. એ વખતે કંઈ બોર્ડ હતું ને કે તપોવનમાં જે વિદ્યાર્થી આવે એને સવારે આટલા વાગે ઉઠવું, આટલા વાગે ચા, આટલા વાગે નાસ્તો અથવા આટલા વાગે સ્નાન કરવું, આટલા વાગે પાઠની એવું કોઈ બોર્ડ લખેલું નહોતું. એ મેં જોયું. તમે બધા મને વીંટળાઈને બેઠા હતા અને એ વખતે તમે હળવે હળવે એક પછી એક બીજા વિદ્યાર્થી અહીંના જે નિયમોનો સાચવા વગરના નિયમો હતા ને એ એક એક નિયમ તમે અમને સમજાવતા હતા. એ તને યાદ છે કે નહીં? આમ અત્યારે કહેજે. આજની જેમ તે સમયે લખેલા કે છાપેલા નહોતા. તે મને બધા વીંટળાઈને બેઠા હતા ત્યારે જ ખબર પડી ગઈ હતી. તે તને યાદ છે? કેમ રહેવું, કેમ બોલવું, કેમ ચાલવું, કેમ નાહવું, કેમ ખાવું વગેરે આ બધું સુદામા આ વીંટળાયેલા વિદ્યાર્થીઓ એક પછી એમ કહેતા હતા, તું નવો વિદ્યાર્થી છો, પહેલો દિવસ છે, તેથી પહેલા દિવસે જ અમે તને આ બધી વાતો કહી દઈ કે અહીંયા કેવી રીતનું રહેવાનું, ક્યારે નાહવા જવાનું, શીતળા નદીમાં ક્યારે ધુક્કા ખાવા જવાના, બરાબર. આ બધી જે વાતો છે એ બધા વીંટળાઈને જ્યારે તમે મને બેઠા હતા ત્યારે આ બધું તમે મને સમજાવતા હતા. એ તને યાદ છે કે નહીં? આ બધું વિદ્યાર્થી જીવનનું અત્યારે વહેલું ઉઠવું પડશે. વીંટળાયેલા વિદ્યાર્થીઓમાં બીજાએ કહ્યું કે શીતળા નદીમાં વહેલા સ્નાન કરવા માટે જવું પડશે, બરાબર ને? આ બધું તને યાદ છે કે નહીં? આ બધું બહુ તપોવનની અંદર રહીને આ બધી વાતો મેં જાણી, તમે પણ જાણી હશે. આ બધું તમને યાદ હશે જ. એક પછી એક કહેવા લાગ્યા કે આજે તો ગુરુ સાથે તું જમ્યો છે, ગુરુ પત્નીએ ખૂબ મિષ્ટાન ખવડાવ્યું છે, પણ રોજ નહીં મળે. એ તારે ધ્યાન રાખવાનું છે. રોજ તને આવું મળવાનું નથી. વિદ્યાર્થી પહેલા દિવસે આવે ત્યારે ગુરુ અને ગુરુ પત્ની સાથે જમતા હોય છે, પણ બીજા દિવસેથી એને સમૂહની અંદર જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ હાથે રસોઈ પકાવતા હોય છે ત્યાં તારે અમારી જોડે જમવું પડશે. આ બધા નિયમો, કેવી રીતનું ખાવું, કેવી રીતનું ઉઠવું, ક્યારે ઉઠવું, બરાબર ને? આ બધા ખબર ન પડતા વીંટળાયેલા બધા જ વિદ્યાર્થીઓએ મને એક પછી એક નિયમો સમજાવવા માંડ્યા. એમાં તું મારી બાજુમાં બેઠો હતો. એ તને યાદ છે કે નહીં? ઘણા બધા શ્લોકોની અંદર ભાગવતકારે આ બધું વર્ણન કરેલું છે. એક પછી એક વિદ્યાર્થી કહેવા લાગ્યા કે આજે તો તું આવી રીતનો જમો છો, પણ દરરોજ તને આવી રસોઈ મળશે નહીં. શરૂઆતમાં એ ભોજન તને રૂચશે નહીં અને પચશે પણ નહીં. માટે મારા ભાગનું દૂધ તું પી લેજે. તું નવો આવ્યો છો, એ મને બધા વિદ્યાર્થી વીંટળાઈને એ દૂધ હું તને આપી દે, તું પી લેજે.
તું એ દૂધ પી લેજે. આમ વાતો કરતા કરતા કેટલો સમય વીતી ગયો તે અત્યારે કૃષ્ણ અને સુદામાને ખબર પડી નહીં. બંને મિત્રો વાતોએ વળગાશે. પૂર્વ સંસ્કાર કે સાંદીપનીના તપોનમાં ભણીને આવ્યા પછી અહીંયા એનું સંશોધન કરે છે. આમ મને વીંટળેલા તમામ વિદ્યાર્થીઓએ મને કંઈક ને કંઈ નિયમો સમજાવતા હતા. તે મને બરોબર યાદ આવે છે. ત્યાં આપણે સાથે જમતા હતા. કૃષ્ણ તે કદી વેઠું નથી. એટલે મારા ભાગનું જે દૂધ છે ને એ તું પી જજે. બરોબર. અહીંયા કૃષ્ણ ભગવાન યાદ કરાવે છે કે વીંટળાઈને બેઠેલા હતા. એમાં સુદામાને કે તું ઊભો થયો અને ઊભા થઈને કીધું કે પહેલો દિવસ છે, રોજ તને આવું મળશે ને ખાવાનું કદાચ ન ભાવે તો તું ભૂખ્યો રહે. એટલા માટે મારા ભાગનું દૂધ પણ હું તને આપી દઉં. તો આમ કરીને ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ પોતાની વસ્તુ આપવા માટે તૈયાર થઈ ગયા હતા. બીજો વિદ્યાર્થી વીંટળાઈને બેઠેલા બીજા વિદ્યાર્થીએ મને કહ્યું હતું તે મને બરોબર યાદ છે. એ વિદ્યાર્થી મારી પાસે આવીને મારા ખભા ઉપર હાથ મૂકીને મને કહેતા હતા કે આ રાત્રે ખૂબ ટાઢ પડે છે, શિયાળાના દિવસો છે અને મારી પાસે 2 ધાબળા છે, તેમાંથી એક ધાબળો હું તને આપીશ. આ વાત તને યાદ છે કે નહીં? આ બધી જ વાતો અત્યારે યાદ કરે છે કે તું તાજો આવ્યો છો, પહેલો દિવસ છે, શિયાળાના દિવસો ચાલે છે, ક્ષિપ્રા નદીમાં ઠંડુ પાણી હોય, પણ આજે તને ગરમ પાણીથી ગુરુ અને ગુરુ પત્નીએ નવડાવ્યો છે, પણ આવતીકાલે તો ઠંડા પાણીમાં ક્ષિપ્રા નદીના ધુબાકા મારવા તારે અમારી જોડે આવવું પડશે. બરોબર ને? આને ક્યાં ખબર હતી કે યમુના મૈયામાં ધુબકા મારી તો આ મોટો થયો છે. બરોબર ને? પણ અહીંયા કહે છે કે ક્ષિપ્રા નદીનું પાણી બહુ ઠંડુ છે, શિયાળાના દિવસો છે. બરોબર ને? અને તને બહુ ઠંડી લાગી જશે, પણ અમે ગુરુને કહેશું કે આના માટે ભાઈ 1 ડોલ પાણી તમે ગરમ કરી આપો. કૂદી નાઈને મોટો થઈને તો અત્યારે અહીંયા આવ્યો છે. કેટલું નિસ્વાર્થ અને પ્રેમાળ આશ્રમનું જીવન છે. આ પ્રસંગો ઉપરથી એમ લાગે છે કે આશ્રમના વિદ્યાર્થીઓનું જીવન કેટલું પ્રેમાળ છે, કેટલી ત્યાગની વૃત્તિ છે કે મારા ભાગનું તું દૂધ પી લેજે, મારા ભાગનો 1 ધાબળો હું તને આપીશ. બરોબર ને? આ બધું જે ત્યાગ કરવાની વૃત્તિ છે ને એ આશ્રમ તપોવન કે ગુરુકુળમાંથી જ મળે છે. બીજી કોઈ સંસ્થામાંથી આવું શિક્ષણ ક્યારેય મળતું નથી. કેટલું નિસ્વાર્થ અને પ્રેમાળ આશ્રમ જીવન છે. આ બધું સાંભળીને મારું હૃદય ભાવભીનું થઈ ગયું હતું. ભગવાન કૃષ્ણ કે તે દિવસે હું જ્યારે તપોવનમાં સાંદીપનીના તપોવનમાં વીંટળાઈને બેઠા હતા, તમે જ્યારે આ બધી વાતો કરતા હતા ત્યારે મારું હૃદય આવી રીતનું ભાવભીનું થઈ ગયું હતું કે મારા પ્રત્યે કેટલો ભાવ છે, મારા પ્રત્યે કેટલો આદર છે. હું નવો છું એટલે ખબર ન પડતા બધા જ નિયમો કેવી રીતના આશ્રમમાં રહેવું ને આ બધા વિદ્યાર્થીઓ મને શીખવાડ્યા હતા. એ તને યાદ છે કે નહીં? આનું સ્મરણ અત્યારે સુદામાને દ્વારકાની અંદર બેઠેલા હિંચકા ઉપર ભગવાન કૃષ્ણ આ રીતે એને સમજાવે છે. એટલે કે કેટલું નિસ્વાર્થ અને પ્રેમાળ જીવન છે. મેં તે દિવસે મનમાં નક્કી કર્યું કે કેટલું નિસ્વાર્થ જીવન આ વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં છે, કેટલો ત્યાગ અને કેટલો પ્રેમ મારા ઉપર કરે છે. આજ સુધી ગોકુળ મથુરામાં ભોગો અને લંપટ થયેલા માણસો મેં જોયા. જીવન આપવા માટે, ખાવા માટે, જે કાંઈ ઓઢવા માટે છે એ પોતાની વસ્તુનો ત્યાગ કરીને હું સુખી થાવ એના માટે પ્રયત્ન કરે છે. પણ મથુરાની અંદર મેં એવા ભોગ લંપટ, એવા સ્વાર્થી અને એવા આવી રીતના આસુરી લોકો જોયા છે કે મને બાળપણથી જ મારવાના પ્રયત્નની અંદર બધા લાગી ગયા હતા. અને અહીંનું જીવન જોવો અને ત્યાંનું જીવન જોવો, ભગવાન મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા. એ તને યાદ છે? એ વખતે મેં સંકલ્પ કર્યો હતો કે આવી રીતનું જેનું નિષ્પાપ જીવન છે, બરાબર ને, જેની ત્યાગ કરવાની વૃત્તિ છે, જેને ભગવત કાર્ય માટે અથવા ભગવાન માટે આવી રીતના બધું ત્યાગ કરે છે, એવા લોકો માટે જ મારું જીવન હશે. એ દિવસે મેં તપોવનમાં કે ગુરુકુળમાં સંકલ્પ કરી લીધો હતો કે આજથી મારું જીવન જે નિષ્પાપી લોકો છે, જે ભક્ત છે અને પોતાની વસ્તુ બીજાને આપીને પોતે ભલે સુખી થાય પણ બીજો સુખી થવો જોઈએ, એ વિચારના જે ત્યાગી બાળકો છે એના માટે મારું જીવન હોવું. એ વખતે જ મેં સંકલ્પ કરી લીધો હતો. એમ સુદામાને ભગવાન કૃષ્ણ અત્યારે આ પ્રમાણે કહે છે. મેં તે આ દિવસથી એટલે કે આ સદવાદી વિચારો પાછલી ભોગવાદીમાં કેટલો બધો ફેર છે.
આવા પાછવી વિચારોથી દૂર રહી ભોગવાદી સંસ્કૃતિની પરવા ન કરતા આવું નિર્મળ જીવતા વિદ્યાર્થીઓને જોયા અને સાંભળ્યા હતા. એ તને બરોબર યાદ હશે. આમ કરી અને અહીંયા સંસ્મરણ અત્યારે બધું કરાવી રહ્યા છે કે ક્યાં ભોગવાદી જીવન અને ક્યાં નિષ્પાપ હેતુ જીવન, આ બંને જીવનનો ફરક ભગવાન અત્યારે સુદામાને સમજાવી રહ્યા છે. એકવાદી ભોગ છે, એકવાદી મારવાના વિચાર હાલે છે અને બીજી બાજુ ત્યાગ કરવાના વિચાર હાલે છે. આ બંને વિચારોમાં આટલો ફરક છે. તમે બધા મને વિતરાઈને જે વાતો કરી રહ્યા હતા તે દિવસથી સુદામા મેં નિશ્ચય કર્યો કે આવા નિષ્પાપોને બચાવવા માટે જ મારું આખું જીવન હશે. જે નિષ્પાપ છે, જે કર્મયોગી છે, સતત મારા માટે ત્યાગ કરવાની જેની ભાવના છે ને, એના માટે આજથી મારું જીવન હશે. એ વખતે મેં સંકલ્પ કર્યો હતો, એ તને યાદ છે કે નહીં? આમ હિંચકા ઉપર બેઠા બેઠા કહે છે. સુદામા, તમારા જેવા આશ્રમના વિદ્યાર્થીઓ નિષ્પાપ હતા, તેથી આવા નિષ્પાપીઓ વધે તે માટે તપોવનો વધવા જોઈએ. પણ બીજી બાજુ આપણે જોઈએ છીએ તમે લોકો લાખો કરોડની રકમ પોતાની કરીને ગુરુકુળ આશ્રમ બાંધીને રહે છે. એમાંથી દોઢિયું પણ કોઈને આપતા નથી. ક્યાં બેમાંથી એક ધાવડો આપી દેનાર વિદ્યાર્થી અને ક્યાં પોતાનો દૂધનો ત્યાગ કરી અને બીજાને આપવાની માત્ર પોતાના મોજ શોખ પાછળ જ પૈસાનો દુર્વ્યય કરનાર આજનો આશ્રમ વાસી ગુરુકુળ કે ક્યાં અને આ સાંદીપનીનું ગુરુકુળ ક્યાં? બંનેમાં આટલો ફરક છે. એક આશ્રમ એક ગુરુકુળમાં એક દિવસ માટે દેવી પ્રેમ છે અને બીજી જગ્યાએ આસુરી વૃત્તિ બીજાના પૈસે મોજશોખ કરે છે. આમ વિચારમાં આપણો સમય પસાર થવા લાગ્યો. અભ્યાસ દરમિયાન એક ઘટના ઘટી હતી, તે બરોબર તમને યાદ હશે કે અભ્યાસ દરમિયાન કઈ ઘટનાઓ બની હતી કે એક વિદ્યાર્થી દુબળો હતો, પાતળો હતો, બરોબર ને, ખાધેલું પચતું નહીં એટલે શરીર કાંઈ હૃષ્ટપુષ્ટ હતું નહીં. આવા વિદ્યાર્થીની બીજા જે વિદ્યાર્થીઓ ઠઠ્ઠા મસ્કરી અને ઠેકડી કરતા હતા. દૂરથી મેં જોયું કે આ તો ખોટું થાય છે. આશ્રમમાં રહી અને નબળા વિદ્યાર્થીની ઠેકડી કરવી યોગ્ય નથી. એ તને યાદ છે? પછી હું એમની પાસે ગયો, જે ઠઠ્ઠા મસ્કરી જે કરતા હતા એની પાસે હું ગયો. એ તને યાદ છે? મેં તેમની પાસે જઈને મીઠો ઠપકો આપ્યો કે તમે બધા શું કરી રહ્યા છો? દુર્બળને બળવાન બનાવો ને બદલે તમે તેની મસ્કરી કરો છો. દુબળો હોય તો એને બળવાન બનાવવાનો, એને સક્ષમ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એને બદલે તમે એની ઠેકડી મસ્કરી કરી અને ઉતારી પાડી અને હલકો કરવાનો પ્રયત્ન કરો છો. હે કૃષ્ણ, અહીં કહે છે, હે સુદામા, આ પ્રસંગ બરોબર તમને યાદ હશે. આમ કરીને પૂર્વ સંસ્મરણ કરાવે છે. દુર્બળતા કે કંગાલિયત એ કંઈ ગુનો નથી. એમ કંઈ ગુનો છે? એ તો પ્રારબ્ધ અને કર્મ જેવું છે, એ પ્રમાણે બધું એને મળે છે. કે કંગાલિયત અને દુર્બળતા એ કંઈ ગુનો નથી. એને ખાધેલું પચતું નહીં હોય, તેથી પુષ્ટ ક્યાંથી થાય? આવો વર્તાવ તમારે એની સામે કરવો ન જોઈએ. આ હું વિદ્યાર્થીઓ જોડે કહેતો હતો ત્યારે ગુરુદેવ સાંભળતા હતા. હું વિદ્યાર્થી જ્યારે આવી રીતે નબળા વિદ્યાર્થીની ઠઠ્ઠા મસ્કરી કરતા હતા, ગુરુ દૂરથી હું આ વિદ્યાર્થીને સમજાવતો હતો, એ ગુરુ મારી વાત દૂર ઊભા સાંભળતા હતા. તે પ્રશ્ને તેમણે નિરાંતનો દમ લીધો અને મનમાં જ બોલ્યા કે મારો અડધો બોજો હળવો થઈ ગયો. આ દુબળા અથવા નબળા છોકરાની ઠઠ્ઠા મસ્કરી કરતા રહેલા આવી રીતના જે હતા એ જોયા અને ભગવાન કૃષ્ણ કે હું એની પાસે ગયો, મેં એને સમજાવ્યા અને ઠીકઠાક બધું થઈ ગયું. અને ગુરુદેવે દૂરથી આ બધું વસ્તુ જોઈ કે આશ્રમની અંદર હું જે કાંઈ અભ્યાસ, હું કાંઈ જ્ઞાન અથવા હું કે જે ભણાવી રહ્યો છું ને, એ તો બરાબર ચાલી રહ્યું છે. એની અસર કૃષ્ણ ઉપર થઈ છે. એટલે મારો બધો જ મોટો ભાર હતો એ બધો હળવો થઈ ગયો. આ મારો વાર્તાલાપ સાંભળીને તેમણે નિરાંતનો દમ લીધો અને મનમાં જ બોલ્યા કે મારો અડધો બોજો હળવો થઈ ગયો છે. આ સાંદીપનીએ વાત કહેલી તને યાદ હશે, એમ કૃષ્ણ અત્યારે સુદામાને કહે છે. બંને મિત્રો સાંદીપની અને તેમની વીતી ગયેલી ક્ષણોને યાદ કરીને વાતો કરતા હતા. સમય કેટલો વીતી ગયો તેનો ખ્યાલ રહ્યો નહીં. કૃષ્ણ સુદામાને કહે છે
કે પ્રેમથી કેમ જીવવું તે પુસ્તકો વાંચી શીખવાતું નથી. આશ્રમ અને તપો અને ગુરુકુળના શિક્ષણમાંથી આ વસ્તુ મળે છે. પોથા ઉથલાવાથી કાંઈ માણસને જ્ઞાન કરીએ છીએ. એમાં 10મા સ્કંદના 80મા અધ્યાયની અત્યારે આપણે વિચાર કરી રહ્યા છીએ. એમાં સુદામાનું ચરિત્ર આવ્યું છે. ભગવાન કૃષ્ણને મળવા માટે દ્વારકામાં સુદામા આવ્યા છે. બંને મિત્રો આવી રીતના શું કહેવાય હિંચકા ઉપર બેઠા છે અને પૂર્વની જે કાંઈ વાતો છે અભ્યાસ દરમિયાનની એ બંને અત્યારે વાગોળતા રહેલા છે. એમાં એક પ્રસંગ આપણે જોયો કે દુબળો પાતળો વિદ્યાર્થી હતો, એની ઠઠ્ઠા મસ્કરી કોઈ વિદ્યાર્થીઓ અંદરો અંદર કરતા હતા. કૃષ્ણ ભગવાન એ વખતના વિદ્યાર્થી એની પાસે ગયા, એને સમજાવ્યા કે ભાઈ દુર્બળતા કે કંગાળી હતા એ કાંઈ માણસે કોઈ લીધેલી વાત નથી. એ તો ભગવાન જે રીતે મોકલે એ રીતે બધી આમ કરીને ઘણું બધું સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. સમજી ગયા બધા. સાંદીપની ત્યાં થોડેક દૂર બાજુમાં ઊભા હતા. એણે સાંભળ્યું કે હવે મારો અડધો ભાર ઉતરી ગયો છે. આવા વિદ્યાર્થી હોય તો મારે ક્યાંક આગળ પાછળ જવાનું હોય તો આવા વિદ્યાર્થીને સોંપીને જાઓ તો મારું કંઈ આશ્રમમાં બગડશે નહીં. એવો વિચાર કરી અને એને કૃષ્ણને સુદામાએ બોલાવ્યા. એવું અત્યારે સુદામાને કહે છે કે મને અહીંયા એ કે સાંદીપનીએ બોલાવ્યો. હું એની પાસે ગયો અને મારા વાહામાં હાથ થાબડીને કીધું કે આજથી આ ગુરુકુળ તપોવનનો તું પ્રમુખ થઈ જાય છે. એટલે મને પ્રમુખ બનાવ્યો એ તને યાદ છે કે? અને પ્રમુખ બન્યા પછી ઘણી મોટી જવાબદારીઓ આવતી હોય છે, બરાબર ને? કૃષ્ણ સુદામાને કહે છે કે પ્રેમથી કેમ જીવવું તે પુસ્તકો વાંચી શીખવાતું નથી. આશ્રમ તપોવનના જીવનમાં શીખવા મળે છે. શ્રી કૃષ્ણ પાસે દરેકને સમજાવવાની કલા વિદ્યા હતી. આથી સાંદીપનીએ તેમને આશ્રમના પ્રમુખ વિદ્યાર્થી બનાવ્યા. આ પ્રસંગ તને બરોબર યાદ હશે એમ ભગવાન કૃષ્ણ અત્યારે સુદામાને કહે છે. આ પ્રસંગ તને યાદ હશે. એ વખતે બધા વિદ્યાર્થીઓ સાથે બેસાડીને ગુરુજીએ કહ્યું, તમારે બધાએ આજથી શ્રી કૃષ્ણનો નિર્ણય માન્ય કરવો પડશે. હું કદાચ આશ્રમમાં ન હોઉં, બરાબર ને, કાંઈક આડોઅવળો 2-4 દિવસ મારે ક્યાંક બહાર જવાનું થાય તો તમારે આ કૃષ્ણ જે કાંઈ પ્રમાણે માર્ગદર્શન આપે એ પ્રમાણે આશ્રમની અંદર બધા વિદ્યાર્થીઓએ રહેવાનું છે. એનો નિર્ણય તમારે માન્ય રાખવો પડશે. આ પ્રસંગ બરોબર તને યાદ હશે એમ અત્યારે કોણ કહે છે? ભગવાન કૃષ્ણ એને યાદ આવે છે. અને ઘટના પણ એવી જ બની. ગુરુજીને 2-4 દિવસ માટે બહાર ગામ જવાનું થયું એટલે વિદ્યાર્થીને બોલાવ્યો એમ કૃષ્ણને કે ભાઈ હું 2-3 દિવસ માટે કંઈ અગત્યના કામ માટે બહાર જાઉં છું અને તારે આશ્રમની ખાવા પીવા રહેવાની વિદ્યાર્થીના ક્લાસની જે કાંઈ જવાબદારી છે હું તને સોંપતો જાઉં છું. કૃષ્ણ કે કાંઈ વાંધો નહીં, તમે આવો ત્યાં સુધી મને તમે પ્રમુખ બનાવી અને મોટો ભા બનાવીને જાઓ છો તો મોટા ભા તરીકે જે મારી ફરજો છે ને એ ગમે તેવી અગવડ આવશે ને તો પણ એ અગવડની અંદર પણ હું મારી જવાબદારી સંભાળીશ. ગુરુ શાંતિથી ગયા, બરાબર ને? અને પાછળથી એક ઘટના ઘટે છે. કઈ ઘટના ઘટી? તો કે સાંજનો સમય હતો. સાંજે જે જમવાનું બનાવવાનું હતું તેમાં લાકડા તો ખૂટી ગયા હતા. લાકડા ખૂટ્યા, લાકડા વગર રસોઈ થાય એમ નથી. અને સાંજનો સમય થઈ ગયો હતો પાછો. એટલે અંદરો અંદર બધા વિદ્યાર્થીઓ વિચાર કરવા લાગ્યા કે આજે આ કુમળો છે, બરાબર ને, અને રાજાનો દીકરો છે, આટલો બધો કુમળો છોકરો આવ્યો છે, ભલે પ્રમુખ એને બનાવ્યો પણ એને થોડા કાંઈ લાકડા લેવા આપણે મોકલાય એમ. ત્યારે બધા વિદ્યાર્થી કે તમારે જવું નથી, લાકડા લેવા તો અમે બધા વિદ્યાર્થીઓ જાશું. ત્યારે કૃષ્ણ એને પ્રમુખની વાત સમજાવે છે કે જેની જવાબદારી હોય ને એણે પહેલાં કામ કરવું પડે, એને પહેલાં ઘસાવવું પડે, એ બધું કરવું પડે, એને જ પ્રમુખ બનાવવામાં આવે છે. એટલે ગુરુજી મને આ સોંપીને ગયા છે, જવાબદારી તો મારી જ છે એમ આ પ્રસંગની અંદર કહે છે. એક વખત કોઈ પ્રસંગે આશ્રમની બધી વ્યવસ્થા મને સોંપીને ગુરુ બહાર ગામ ગયા. આશ્રમમાં ત્યારે અચાનક વિચિત્ર પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ. સાંજનો સમય થઈ ગયો હતો. રસોઈ કરવાની હજી બાકી હતી પણ લાકડા મળે નહીં. ગુરુ પત્ની આવીને શિષ્યોને બળતણ માટેની વાત કરે છે. તરત જ પ્રમુખ શ્રી કૃષ્ણ જંગલમાંથી લાકડા લઈ આવવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. તેમના સહાધ્યાયીએ કહ્યું, તું કુમળો છો, શું કુમળ છે, તું અહીં રહે, લાકડા લેવા માટે અમે જંગલમાં જઈશું, તારે જવાનું નથી એમ કે. જંગલમાં આ કામ તારાથી થાય નહીં, તું તો હજી કુમળો બાળક છો એમ કે. પણ શ્રી કૃષ્ણે જવાબ આપ્યો, એમ કેમ બને?
આશ્રમનો કારભાર ચલાવવાની જવાબદારી ગુરુજીએ મને સોંપી છે, તેથી એ જવાબદારી તો મારે પોતે જ સંભાળવી જોઈએ. મને સોંપીને ગયા છે એટલે ગુરુકુળમાં કાંઈ જે અગવડ સગવડ જે કાંઈ વ્યવસ્થા હોય ને એ ગુરુજી આવે ત્યાં સુધી આ બધી વ્યવસ્થા મારે જોવાની હોય છે એમ કીધું. એટલે કે કેમ ચાલે, મેં મોટાઈ સ્વીકારી છે તો મોટા તરીકેની જવાબદારી પણ મારે જ અદા કરવી જોઈએ. બીજાના પરિશ્રમ પર મોટું થવું એ ગુનો છે. આ સિદ્ધાંત સાથીએ પાટિયું લાખીને રખી દેવા છે. શું છે? મને મોટો ભા બનાવ્યો છે કોઈને સાંદીપનીએ, અને મોટો બનાવ્યા પછી પ્રમુખ બનાવ્યા પછી બધી જવાબદારી મારી ઉપર આવી પડે છે. બીજા પરિશ્રમ કરે, બીજા મહેનત કરે અને પ્રમુખનું નામ આવે તો એ તો ગુનો છે. આવું ભગવાન એને સમજાવે છે. કોને? વિદ્યાર્થીઓ એમ કહે છે કે ભાઈ તારે જવું નથી, લાકડા કાપવા તો અમે જ જઈએ. ત્યારે કૃષ્ણ સમજાવે છે કે મોટો ભા અથવા પ્રમુખ મને બનાવીને ગયા છે તો જે કંઈ નાની મોટી આશ્રમની ગુરુ આવે ત્યાં સુધીની જવાબદારી મારી ફિક્સ થાય. આને કહેવાય પ્રમુખ. આજના પ્રમુખ હોય જૂના કાળના, અત્યારે નહીં, જૂના કાળના ગામમાં લગ્ન પ્રસંગ હોય ને તે 2-5 મોટાને પાઘડીવાળાને બોલાવે કે બાપા તમારે કામ કરવાનું નથી પણ તમારે ધ્યાન આ પંગીતું જમવા બેસે ધ્યાન. એટલે આમ ભાઈ હાથ રાખીને બધા જોતા હોય, સમજા? કામ બધા યુવાનિયા કરતા હોય છે પણ યશ કોને મળે? મોટાઓને મળે. અહીંયા કહે છે કે યશ જો જોતવાનો હોય ને તો જે જવાબદારી જેને સોંપવામાં આવી હોય એ એને આવી રીતની પૂર્ણપણે બજાવવી જોઈએ. બીજાના પરિશ્રમ પર મોટાઈ લેવી એ અન્યાય છે, પાપ છે. તેથી લાકડા લેવા તો હું જ જઈશ. શું કહે છે? તમારે કોઈ લાકડા લેવા જવું નથી એમ કે. સૌ પહેલાં તો મુખ્ય વ્યક્તિએ જાતે જ થાય તેટલું કામ કરવું જોઈએ. એ પછી જ એણે બીજાઓની સહાય લેવી જોઈએ. સુદામા, તને યાદ છે આ પ્રસંગનું? આમ કરી અને દ્વારકાની અંદર બેઠેલા હિંચકા ઉપર કૃષ્ણ ભગવાન આ પ્રસંગ એને યાદ કરાવે છે એમ કે. શ્રી કૃષ્ણના આ શબ્દો નોંધી રાખવા જેવા છે. આ શબ્દો ફ્રેમમાં મઢાવી ઘરમાં રાખી અને ટાંગી રાખવા જેવા છે. મોટાઈ મળી તો નિભાવો એમ. મોટાઈ મળી છે તો નિભાવો. ખાલી બીજાના પરિશ્રમ, બીજાનો પુરુષાર્થ, બીજાના પૈસાથી માણસ ઘણીવાર મોટાઈ લેતો હોય છે. પૈસો કોનો? સમાજનો. પુરુષાર્થ કોનો? સમાજનો. ને મોટાઈ કોની? આવું અહીંયા એના માટે અહીંયા ભાગવતકાર વેદવ્યાસ આપણે બહુ સરસ રીતે આ કૃષ્ણ જીવન દર્શનમાંથી આપણે આ તપોવન પદ્ધતિની અંદર કેવી ઘટનાઓ ઘટતી હતી એનો પ્રસંગ આખો વ્યાસ ઊભો કરીને આપણે આ બધી વાતો સમજાવે છે. એ તને યાદ હશે જ. આજે તો બીજાઓની ચામડી ઘસીને બીજાઓ પાસે જાત મહેનત કરાવીને પોતે તેનો યશ ખાટતો રહ્યો છે અને પોતે પ્રમુખ બને છે. બીજાના પરસેવાથી મોટાઈ લેવી એ જ વિચારો કરતા હોય તો એ પાશવી સંસ્કૃતિ કહેવાય. કેવી? રાક્ષસી સંસ્કૃતિ. બીજા મહેનત કરે, બીજા પરસેવો પાડે, બીજી લોકો આવું કરે અને મને મોટાઈ મળે આવો જો વિચાર કરતો હોય તો એને આસુરી સંસ્કૃતિ કહેવામાં આવી છે. મારે મોટાઈ જોતી હોય તો મારે પ્રયત્ન, પુરુષાર્થ, મારાથી જેટલું કામ થાય એટલું જાતે મારે પોતે કરી લેવું જોઈએ. અને પછી જો ન હોય તો એમાં કાંઈ હું પ્રત્યે બીજાનો મદદ સહાય લેવી જોઈએ. પણ આપણે બીજાની સહાય ઉપર, બીજાના પુરુષાર્થ ઉપર, બીજાના પરસેવા ઉપર મોટાઈ લેતા રહ્યા છીએ. એના માટે ભાગવતકારે અહીંયા એક કૃષ્ણના ચરિત્ર દ્વારા લાલ લાઈટ બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. બીજાઓની મજૂરી પર તાગડ ધીંગા કરનારાઓને પોતાને શ્રી કૃષ્ણના ભક્ત કહેવાવાનો બિલકુલ અધિકાર નથી. બરાબર ને? અધિકાર છે? અધિકાર નથી. બીજા મહેનત કરે ને આ પોતે મોટાઈ લે. બીજાને સૂચીને મસ્ત બનનાર લોકોએ પોતાને શ્રી કૃષ્ણના ભક્ત તરીકે ઓળખતા તેમને શરમાવવું જોઈએ. હું કૃષ્ણનો ભક્ત છું અને બીજાના પરસેવાના, બીજાના પુરુષાર્થથી હું મોટાઈ લઉં છું તો આવા ભક્તોએ અહીંયા વિચાર કરવો જોઈએ કે મારે કૃષ્ણનો ભક્ત હોય તો આ કૃષ્ણએ જે રીતે જીવવાનો અથવા કામ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે એવો મારે પણ કરવો જોઈએ. જે બીજા માટે કંઈક કરી છૂટતો હોય અને માનવતાવાદી હોય તે જ શ્રી કૃષ્ણનો સાચો ભક્ત છે. આ સંસારમાં આચાર્ય સાંદીપની પાછા ફર્યા. તેમને ખબર પડી કે આવા રાત્રિના વખતે અપરિચિત કૃષ્ણને સુદામા લાકડા કાપવા જંગલમાં મોકલ્યા છે. તેથી તે ગુસ્સે થઈ ગયા. કેવા? 2-3 દિવસ માટે અહીંયા બધું સોંપીને ગયા હતા પણ આ પ્રસંગ જ્યારે જોયો, કારણ કે પ્રસંગ એવો જ હતો, આગળના શ્લોકમાં આપણે જોયું, લાકડા લેવા માટે ગયા
વરસાદનું વાતાવરણ હતું નહીં, પણ ઊંડા જંગલમાં જેમ ગયા તો વીજળીના કડાકા ભડાકા વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો અને ઋતુ વગર વરસાદ શરૂ થઈ ગયો એવું ભાગવતકારે વેદવ્યાસ છે આ પ્રસંગ લખ્યો છે. ગુરુને ખબર પડી કે આવા નાના કુમળા બાળકો અને સુદામાને કૃષ્ણને લાકડા લેવા માટે મોકલા. અહીંયા ગુરુપત્નીને થોડો મીઠો ઠપકો પણ આપે છે. ગુરુપત્ની કહે છે અમે તો એને ન જવાની બિલકુલ અમે તો ના જ પાડી હતી કે તમારે જવું નથી. બીજા કૃષ્ણ કરતાં મોટા વિદ્યાર્થીઓ છે જે સિનિયર છે ને ઘણા સમય ત્યાં રહે છે એ લોકોએ પણ આગ્રહ કર્યો તો અમે લાકડા લેવા જઈએ, પણ આ તમે પ્રમુખ નિમિત્ત ગયા હતા ને એ તો કે હું મોટો ભાઈ છું ને મોટા ભાઈ તરીકે મને જવાબદારી સોંપી હોય તો એ જવાબદારી મારી ફિક્સ. આવું અમને બધાને કહીને અમારા મોઢા બધાને બંધ કરી દીધા હતા, કારણ કે સાંદીપનીને થોડો ક્રોધ છેડ્યો કે આવા સમયમાં આવા નાના કુમળા બાળકોને તમે મોકલો એ યોગ્ય નથી. પણ આ બધો સાંભળીને અહીંયા સાંદીપનીને ખૂબ જ આનંદ થયો છે કે આજ્ઞાનું પાલન અથવા જે કાંઈ જવાબદારી સોંપી છે એનું પૂર્ણપણે અત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ પાલન કરી રહ્યા છે એનો પણ એને અંદરથી આનંદ થયો. આ અરસામાં આચાર્ય સાંદીપની પાછા ફર્યા. તેમને ખબર પડી કે આવા રાત્રિના વખતે અપરિચિત કૃષ્ણ અને સુદામા લાકડા કાપવા જંગલમાં મોકલા છે, તેથી તે ગુસ્સે થઈ ગયા. ગુરુદેવે તેની પત્નીને કહ્યું તે તેને જવા કેમ દીધા? જવાબ મળ્યો એણે જ કહ્યું હતું કે તે ઠીક જ કર્યું છે, એમણે સમજીને જ પોતાની ફરજ બજાવી છે. તમે એને મોટો ભાઈ પ્રમુખ કરીને ગયા હતા એટલે પ્રમુખ તરીકેની જે કાંઈ જવાબદારી હોય એ જવાબદારી એને નિભાવી છે. આમ સાંદીપની ઋષિની પત્નીએ સાંદીપનીને જવાબ આપ્યો. તમે તેને પ્રમુખ બનાવ્યો છે તેથી તેની જવાબદારી સમજીને બંને લાકડા લેવા ગયા છે. જો મેં ના પાડી, બીજા વિદ્યાર્થીઓ પણ ના પાડી, પરંતુ અમને બધાને પ્રમુખનું કર્તવ્ય અને નીતિ સમજાવી અને તે બંને નીકળી ગયા. અમને પણ નીતિ સમજાવી પ્રમુખનું કાર્ય શું હોય છે, મોટાએ લેવી તો એમને મળતી નથી. આ બધું એની પાસે જે કાંઈ હતું ને એ અમને બધાને સમજાવી દીધું. આ પછી શ્રી કૃષ્ણને સુદામાને શોધવા સૌ જંગલમાં જાય છે. શ્રી કૃષ્ણને અને સુદામાને લાકડા લઈ આવતા જોઈને ગુરુ અને શિષ્યના આનંદનો પાર ન રહ્યો. આમ બંને મિત્રો આ પ્રસંગને યાદ કરી અને આનંદ કરતા રહ્યા છે. બંને મિત્રો શું કહેવાય પાટ ઉપર બેઠા છે, ઝૂલા ઉપર બેઠા છે અને આ પૂર્વકાળની બધી વાતો યાદ કરે છે. ગુરુ સાંદીપની કહે છે કે કૃષ્ણ સુદામા જીવનમાં જે કંઈ એટલે કે જાણવાનું છે તે બધું જ તમે બંને એ જાણી લીધું છે. એમ કહીને સાંદીપની ગુરુ બંને વિદ્યાર્થીને ભેટી પીડ્યા, હૃદયસ્થ લગાડ્યા. ગુરુના મુખમાંથી ઉદ્ગાર નીકળી પડે છે, તમે બંને પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થઈ ગયા છો. કટોકટીના સમયમાં મેં તમને પ્રમુખ બનાવીને જે કાર્ય સોંપ્યું હતું એ કાર્ય તમે સારી રીતે પારંગત રીતે પૂર્ણ કરી દીધું છે. ગુરુને અતિશય આનંદ થયો, ભેટી પીડા, હૃદયસ્થ લગાડ્યા. તમે બંને પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયા છો, એટલું જ નહીં પણ પારંગત થઈ ગયા છો. તમારું અધ્યયન પૂરું થાય છે, તમે ખરા વિદ્યાર્થીઓ છો. આવું ગુરુજીએ જતી વખતે આપને કીધું હતું એ તમને બરોબર યાદ હશે. આમ હિંચકા ઉપર બેઠા બેઠા કેટલી બધી વાતો વાગોળતા રહ્યા છે. બંને હિંચકા ઉપર બેઠા છે. કૃષ્ણ કહે છે કે પ્રિય મિત્ર, હું સર્વનો આત્મા છું, બધાના હૃદયમાં અંતર્યામી રૂપે રહું છું. હું ગૃહસ્થ ધર્મના 5 મહાયજ્ઞો હું સારી રીતે જાણું છું. બ્રહ્મચારીના ધર્મ ઉપનયન, વેદાધ્યાન, કે આદિથી વાનપ્રસ્થીના ધર્મ તપસ્યાથી અને બધાથી ઉપર થઈ જવું. એવા સંન્યાસીઓથી પણ એટલો સંતુષ્ટ થતો નથી જેટલે ગુરુદેવની સેવા શુશ્રૂષ કરવાથી સંતુષ્ટ થયા હતા એનાથી વધારે હું સંતુષ્ટ થયો છું. તપોવનમાં રહી અને ગુરુની સેવા કરી અને આપણે ઘણા વર્ષો સુધી ત્યાં, ઘણા સમય સુધી ત્યાં રહ્યા અને એ સેવા કરીને આપણે જેટલા સંતોષ થયા છીએ એટલો સંતોષ મને બીજે ક્યાંયથી મળતો નથી, એમ કહે છે. આગળના પ્રસંગને યાદ કરતા તે વર્ષા જાણે કે એક પ્રકારનો અહીં કહે છે કે આપણે જે વખતે જંગલની અંદર ગયા અને લાકડા લેવા માટે સૂકા લાકડા જે પડી ગયેલા હતા તે લીલા નહીં, બરોબર, સૂકા લાકડા કાપતા હતા ને એ પ્રલયકાળ થયો એ બરોબર તને યાદ હશે જ. એમ બંને વાતો કરતા જાય છે.
આંધીની થપાટો અને પાણીની ધારાઓથી આપણને ભારે મુશ્કેલી પડી હતી. દિશાઓનું જ્ઞાન રહ્યું નહોતું. આપણે બહુ જ દયનીય પરિસ્થિતિમાં મુકાઈ ગયા હતા અને એકબીજાનો હાથ પકડીને જંગલમાં આમ તેમ ભટકતા હતા. જ્યારે આપણા ગુરુદેવ સાંદીપની મુનિને આ વાતની ખબર પડી ત્યારે સૂર્યોદય થતાં તેઓ આપણે શોધવા માટે આવ્યા. ત્યારે તેમણે આપણે બહુ જ કષ્ટદાયી સ્થિતિમાં જોયા. તેમણે કહ્યું, આશ્ચર્ય છે, આશ્ચર્ય છે. હે પુત્રો, તમે અમારા માટે ઘણું બધું કષ્ટ સહન કર્યું છે. આમ ગુરુદેવે આપણા બંનેનો વાહ થાબ્યો હતો. એ પ્રસંગ બરોબર તમને યાદ હશે જ. આવું અત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ સુદામાને આ કહે છે. એ પ્રસંગ તમને બરોબર યાદ હશે જ. તેમણે કહ્યું કે આશ્ચર્ય છે, આશ્ચર્ય છે. હે પુત્રો, તમે અમારા માટે બહુ કષ્ટ સહન કર્યું. બધા પ્રાણીઓને પોતાનું શરીર સર્વાધિક પ્રિય હોય છે, પરંતુ તમે બંને તેની પણ પરવા ન કરીને અમારી સેવા કરતા રહ્યા છો. આમ જ્યારે સાંદીપનીના મુખમાંથી મીઠા શબ્દો નીકળ્યા ત્યારે આપણને એકદમ ગલગલિયા થવા લાગ્યા કે મહાપુરુષ આપણને આ રીતે વાત કરે છે. હે દ્વિશ્રેષ્ઠો, હું તમારાથી અત્યંત પ્રસન્ન છું. તમારા સર્વ મનોરથો, સઘળી અભિલાષાઓ પૂર્ણ થાઓ અને તમે મારી પાસેથી જે કંઈ વેદનો અભ્યાસ કર્યો છે, વેદાધ્યાન કર્યું છે, તે તમને હંમેશા કંઠસ્થ જ રહેશે. તમારે ભૂલાશે નહીં. નહીંતર ઘણીવાર વિદ્યાભ્યાસ કર્યા પછી પણ અહીંયા ગુરુદેવે એને આશીર્વાદ આપ્યો કે તમે તપોવનમાંથી જે અધ્યયન કર્યું, વેદોનું અધ્યયન કર્યું, ઉપનિષદોનું અધ્યયન કર્યું, જે કાંઈ સદવિચારો તમે પ્રાપ્ત કર્યા છે એનું તમને કાયમ માટે આ જ્ઞાન તમારા કંઠની અંદર રહી જશે. તે આ લોક અને પરલોકમાં ક્યાંય પણ નિષ્ફળ જશે નહીં. બંનેને આવી રીતના આશીર્વાદ આપ્યા. હે પ્રિય મિત્ર સુદામા, જ્યારે આપણા ગુરુકુળમાં નિવાસ કરતા હતા, આપણા જીવનમાં આવા અનેક પ્રસંગો બન્યા હતા. એમાં તો શંકા નથી કે ગુરુદેવની કૃપાથી જ મનુષ્ય શાંતિનો અધિકારી બનીને પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ગુરુની કૃપા વગર શિષ્યનો ઉદ્ધાર થતો નથી. આ એમ કહે છે કે સાંદીપની જેવા ગુરુ મળ્યા અને એની કૃપાથી આપણા બંનેનો ઉદ્ધાર થઈ ગયો છે એવું મને લાગે છે. કારણ કે ગુરુજીએ આપણે જે વખતે કીધું કે તમે વેદોનું જે અધ્યયન તપોવનમાં રહીને જે કર્યું છે એ કાયમ માટે તમારા કંઠની અંદર રહેશે. ગમે ત્યારે ગમે તે જગ્યા ઉપર તમે જાશો પણ અહીંયા જે અધ્યયન વેદોનું કર્યું છે એ કાયમ માટે તમારા કંઠમાં રહેશે. આ શબ્દ સાંભળીને આપણે કેવા આનંદની અંદર આવી ગયા હતા. આમ ઘણી બધી વાતો સમજાવે છે. ગુરુદેવની કૃપાથી જ મનુષ્ય શાંતિનો અધિકારી બનીને પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત થાય છે એમ બંને હિંચકા ઉપર બેઠા બેઠા આવી રીતના વાતો કરે છે. બ્રાહ્મણ દેવે કહ્યું. હવે સુદામા કહે, સુદામા ઉવાચ કિમસ્યાભિરનિવૃત્તિમ દેવદેવે જગદ્ગુરો ભવતા સત્યકામેન એષાં વાસો ગુરાભુવત યસ્ય સંદોયમં બ્રહ્મ દેહ આપવ્યવા વિભો શ્રેયાસં તસ્ય ગુરોસો વાસોત્યત્વિતમંબુતમ. બ્રહ્મદેવ એટલે કે સુદામા કહે છે કે દેવતાઓના આરાધ્ય દેવ જગદગુરુ શ્રી કૃષ્ણ ભલા પૂર્ણ કામ એવા આપણી સાથે જેનો ગુરુકુળમાં વાસ થયો હોય તેવા મારું હવે શું અપૂર્ણ રહ્યું હોય. તમારી સાથે ગુરુકુળમાં આવી રીતનો સહવાસ થયો હોય અને તમારા જેવા આવી રીતના જે જગતગુરુ છે એની સાથે સહવાસ થવાથી હવે મારું કાંઈ અપૂર્ણ રહેતું નથી. હવે હું પૂર્ણ થઈ ગયો છું એમ કે છે. હે પ્રભુ, ઇન્દો એટલે કે સંદોમય વેદ, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ રૂપ ચતુર્વિધ પુરુષાર્થના મૂળ સ્ત્રોત છો અને તે છે આપનો શ્રી વિગ્રહ. તે જ આપ વેદાધ્યાન માટે ગુરુકુળમાં રહો. એ આપણી મનુષ્ય લીલાનો અભિન્ન નથી તો બીજું શું છે? તમે આવી રીતના શ્રી નિગ્રહ છો એટલે કે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરવાવાળા છો, પણ છતાંય તમે ગુરુના તપોવનમાં અભ્યાસ કરવા માટે ગયા. આ જ મોટું આશ્ચર્ય છે. આખી દુનિયાને જે ભણાવવાનું કામ કરે છે,
જેના મુખારવિંદમાંથી વેદો નીકળ્યા છે એવા ભગવાન કૃષ્ણ તમે આવી રીતના વેદાધ્યાન કરવા માટે ગુરુના આશ્રમમાં તમે રહ્યા મારી સાથે, આ જ મોટામાં મોટું આચાર્ય છે. નકર તમારે કાંઈ જરૂર નથી. આ જગતમાં તમારે કોઈ પ્રકારની જરૂર નથી, કારણ કે તમારા જ મુખમાંથી વેદો નીકળ્યા છે અને તમે જ વેદોનું અધ્યયન કરવા માટે સાંદીપનીના તપોવનમાં મારી સાથે તમે ઘણા સમય સુધી અભ્યાસ કર્યો છે. આ જ મોટું આચાર્ય છે. ઇતિ શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યા સંહિતાયા દસમ સ્કંદે ઉત્તરાર્ધ શ્રી દામ ચરિતે શીતમો અધ્યાય. 10મા સ્કંદના ઉત્તરાર્ધ અંતર્ગત સુદામા ચરિત્રમાંનો 80મો અધ્યાય સમાપ્ત થયો. 80ના અધ્યાયની અંદર આટલી વાતો વેદવ્યાસે લખી છે. 45 શ્લોકો હતા અને 45 શ્લોકોની અંદર અહીંયા ઘણી બધી વાતો વેદવ્યાસે આની અંદર લખી છે. એને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો, બરોબર ને?